ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ। नहीं देखो, नहीं सब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा समुंदर है। तो मेरा ये जवाब होंदा सी भी असी किसी नूं अपने तौर पे, क्योंकि जो भी लीडर है जिहड़ा भी राजनीति दे विच है या पॉलिटिक्स नाल जुड़े है, वो अपना चंगा माड़ा देख के उहदी की प्रायोरिटीज़ है अपने सूबे वास्ते, अपने देश के भविख नूं सामने देख के उन्हें जो फैसला लेना है भी किहदा उत्थे उहदा राजनीतिक कैरीयर कित्थे अगे प्रोग्रेस कर सकता है, कित्थे किस किस्म का माहौल है, किहड़ी पार्टी दे अंदर किस ऑर्गेनाइजेशन का किहदे नाल जुड़ के वो पंजाब दी साडी पंजाबीयत दे उत्ते पहरा दे सकता है, उहनूं लैके मैं जवाब दिंदा सी। फिर तुसीं भी सारे मुस्कुरा के गल टाल दिंदे सी भी सुनील सानूं गल दसी नहीं जांदा, अंदर दी कोई गल है। अज मैं फिर दोहरा रहा साहब भी अज साडे नाल मेरे बहुत ही अजीज़ अक्षय शर्मा जी बैठे है। इन्हां दा परिचय देने तो पहला मैं एक तुहानूं थोड़ा जिहा पिछोकड़ च दसना चाहूँगा। कांग्रेस दे अंदर पंजाब दी NSUI जदों दी एस्टैबलिश हुई है, ਉਹਦੇ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 3। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਮਨ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मेरे आने तो पहला, सो आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड और हैल्ड अकाउंटेबल और गिवन क्रेडिट भी मैं लैके आया किसी नूं। मैनू इस किस्म का कोई वहम नहीं भी मेरे करके या मेरे परसुएशन नाल या किसी कारण नाल मेरे नाल जुड़ के। एवरीबडी हैज़ टू मेक, सब ने अपना अपना डिसीजन अपना चंगा माड़ा देख के लेना। दामन जी ने ज्वाइन कर लिया। अक्षय शर्मा जी NSUI के प्रधान रहे हैं। एक बचते है इकबाल जी, चलो वो आगे आने वाला टाइम दसूगा वालिया जी, समा वो भी दूर नहीं। क्यों मैं उस गल ते आना चाहता, फंडामेंटल इशू है तो चलो अज आए नहीं आए, दैट इज़ नॉट द इशू। अज मेन इशू है भी क्यों मैं जिहड़े गल ते कहना चाहना ना भारद्वाज साहब, मेरे करके नहीं साहब, ना ही कोई पहला साढ़े ते आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लाया जी 10 करोड़ रुपये देते जी 20 करोड़ रुपये देते। मैं कहना उन्होंने तो कोई 10,000 रुपये नहीं दिंदा थोड़े वाले MLA नूं, तो तुसी 20 करोड़ की गल करी जाओ, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। इस तरह कांग्रेस आ इल्जाम नहीं ला सकती भी सुनील ने कांग्रेस के अंदर सेंध लाई है। मनु लोड़ नहीं साहब, BJP नूं लोड़ नहीं किसी दे सेंध लाण दी, क्योंकि साडे जिहड़े एजेंट है ना इस पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप ही साडी सब तो वड्डी एजेंट है। इन्हां ने सफाया मार देना। अज अगर अक्षय शर्मा जी जिहड़े कि वाइस प्रेजिडेंट वो इन्हां दे बनाया इन्होंने, क्योंकि उधर मोहित महिंद्रा जी उन्होंने यूथ कांग्रेस का प्रेजिडेंट इलैक्ट किया, इलैक्ट होया नहीं मैं कह रहा इलैक्ट किया। उन्हां दी उस पार्टी की कारगुजारी नूं लैके अज अक्षय शर्मा जी ने आ फैसला लिया है कि वो लोग, मैं बेबुनियाद इल्ज़ाम लगांदा नहीं, मैं शब्द सही तरीके नाल अगर मैं इस्तेमाल करा तो 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਮਰਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। 3,96,000 ਵੋਟਾਂ यूथ कांग्रेस के इलैक्शन के अंदर
ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਭ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਿਡਲੀ 3,96,000 ਵੋਟਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਠੱਗਸ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 4,05,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਖੜਾ ਹੈ ਸਭ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਮਿੰਗ ਫੇਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਬੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟਸ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ PGI ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਰ। I'd like to say something. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ
people don't leave bad jobs, they leave bad bosses. ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਣਬਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਣਬਾ ਘਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੌਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਕਸ਼ੈ AKSHAY ਜੀ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਐਮਿਕੇਬਲੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ statements in absurd allegations have been levied on government of India. ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬਵੰਡਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ credible allegations. He is not saying on basis of credible evidence. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਭ, ਆਰੋਪ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਜ਼ ਆਰ ਓਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ but I believe Trudeau Sahab himself has given up all diplomatic niceties and norms. तो मैं भी कह देना साहब, then it seems like the tail is wagging the dog, not the dog is telling the wag, wagging the tail साहब. That is the issue साहब। ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ I believe ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, because Government of India has steadfastly always maintained terrorism has no nationality, terrorism has no religion affiliation, terrorism has no geographical affiliation. Terrorism is a terrorism. There are no shades of grey. Terrorism ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। then how come these double standards have? ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਗੈਂਗ ਆਪਸ 'ਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਰੂਦੋ ਸਾਹਿਬ ਬਲੇਮ। ਸੋ ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਫ ਤਰੂਦੋ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸક્ષਮ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਇਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਸਾਹਿਬ। ਵੀ ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੋਪ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਰੂਦੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ, ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਟੂ ਰੈਕਨ ਵਿਦ ਟੂਡੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਪੈਕਟ ਓਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਤਰੂਦੋ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ ਅ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਬੋਲਡਨ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਵੀ। ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਸਾਹਿਬ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ MEA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵਿਲ ਆਸਕ MEA ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਐਂਡ ਆਈ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ MEA 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। MEA ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਬੈਕਿੰਗ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮਤਲਬ ਵਸੇ ਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਅਨਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਰੂਦੋ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਵੀ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰਰ ਪਕੜੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰਰ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਤੀਜੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬਲੰਡਰ ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਤਰੂਦੋ ਹੈਜ਼ ਕਮਿਟਡ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮੰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੀ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੜਾਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਤਰੂਦੋ ਜੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੌਨ ਇਨ ਅ ਲਾਰਜਰ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਰਬਡ ਸਰਟਨ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਰੋਂਗ ਵੇ, ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਇਸ ਪਲੇਸ, ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਮੰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਰੈਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ G20 ਹੋਇਆ, ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੌਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਐਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਰੂਦੋ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਥੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਾਈਸਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਰੂਦੋ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੁਨੇਹਾ G20 ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਸੂਦੇਵ ਕੁਟੰਬਕਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਅਸਤਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਠੋਕਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਊ ਕਮ ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਗੂਨ ਬਿਕੇਮ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਜੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਉਗ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜਰਾ ਉਗੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੋ ਉਗਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੋ ਉਗਣਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ तमाम ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਰੂਦੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਸੱਚ, ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੁਭਦੀਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਫਰੋਮ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਫਰੋਮ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ,
ਐਟਲੀਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ I would- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸੀਪਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ ਵੀ ਇਸ ਝਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਦੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਤੇ ਦਿੱਤੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਅ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਬਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਟਰੂਡੋ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਪੀਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।